میٹنگ سانز تمام تنظیمن ہندو ذمہ دارو میٹنگ میں شرکت امت اتحاد برقرار تھون سٹھا ضروری 17 اپریل شب قدر یکوٹ مناونک علماء اتفاق مفتی اعظم ناصر الاسلام تو جمس مز کانگریس پارٹی طرف پریس کانفرنس سانز راہل گاندھی خلاف کاروائی سیاسی انتقام گیری پارٹی لیڈر ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر مز یتی ماہ مبارک چندر وچنس دوران انتشار پید سپد تو جموں کشیر ہندس مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سندس وننس پہ کم لوکو عمل کر تت سپد آز سرینگرس مز علماء کرامن ہند اخ اہم اجلاس یت مز مولانا رحمت اللہ قاسمی مولانا غلام رسول حامی تو دویمن تنظیمن ہندو ذمہ دارو علاوہ مفتی اعظم ناصر الاسلام شرکت کر ات موقع پہ یہ تمام معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت شب قدر تو عیز حوالہ مشترکہ پہ فیصلہ نن آمت یت زن امت مزید منتشر سپد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی انشاءاللہ 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا آئندہ کا اعلان کیا جائے گا آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ مولانا غلام رسول حامی کاروان اسلامی پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جناب فیاض احمد رضوی صدر نائب صدر ساؤتھ الاولیاء سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو آخر میں ایک 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو رہا کیا یپر ات موقع پہ مولانا رحمت اللہ قاسمین کیا شرعی حوالہ پیش کران ونمت زِ رویت ہلال کمیٹی تشکیل دن باپت کم شرعی لوازمات پورٕ کرن ضروری یل زن تمو ات موقع پہ وقف بورڈ ذمہ دارن وون زِ تم گژھن شرعی معاملن مز مداخلت کرن یم سۭتۍ امتس مز انتشار پٲدٕ سپدنُک خطرٕ لاحق آسہِ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والی
उसके बाद उसी पस मंजर में कशरी में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी और उसके बाद इमाम ज़ैलई उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1977 की बात है। उस फ़िक़्ह एकेडमी मक्का का जुज़िया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब ये मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिन्निस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाज़ी मनातिके आसिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुज़ून बिमन यसिकून बिही मिनल बिदादिल इस्लामिया अल्लती तुतमदु अला रुयतिल बसरिया लिल हिलाल दून अल हिसाब बिअय्यि शक्ल मिनल अशकाल अमलन बिक़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दता वला तुफ्तिरू हत्ता तरवुल हिलाला औ तकमिलुल इद्दता वमा जाअ फ़ी मानाहा मिनल अहादीस। और ये करारदाद छपी हुई है। इसका तर्जुमा, वो मकामात जहाँ फिजा अबर आलूद रहती है और मुसलमानों को चांद नजर नहीं आता, जैसे बाज एशिया के इलाके, उन्हीं में सिंगापुर भी है और उसके मुशाबे खित्ते, यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे पड़ोसी इस्लामी मुल्क, पड़ोसी इस्लामी मुल्क जहाँ बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। यह आलमी फैसला है, 1977 का फैसला है और तमाम मसलकों का फैसला है और मक्का मुकर्रमा की फ़िक़्ह एकेडमी का फैसला है। वो है, अगर रूयत हिलाल कहीं बनती है तो हमारी फ़िक़्ह की किताबों में वाज़ेह मौजूद है कि जहाँ गैर इस्लामी सल्तनत हो, क्योंकि रूयत का हक सिर्फ हाकिम को है। इसलिए आप पढ़ेंगे जब पाकिस्तान की रूयत हिलाल कमेटी बनी, वहां उन तजवीज़ों में लिखा है कि जब भी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा, सदर ममलकत की तरफ से हिदायत होनी चाहिए इस रूयत हिलाल कमेटी में इस जिले का फला अफसर शिरकत करेगा, वरना उसका हुक्म जिले पर तो नाफिज होगा, पूरे मुल्क के लिए नाफिज नहीं होगा। यहाँ हमारा ये कहना कि रूयत हिलाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है। जैसे भी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था, मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं, और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं। यपर कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर हिंद सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियन मीटिंग पत जराए इब्लाग सत कत करान वोनमुत जे उम्मतस मज इंतशार खत्म करने बापत मीटिंग युंद सांस करना आमुत युद्ध जन मिल्लत दोन हिस्सन मज तकसीम सपदे। वजाहत कर दी, आपके क्वेश्चन का जवाब भी हो गया और रहमतुल्लाह साहब ने भी उस पर तज़किरा किया और उन्होंने फ़िक़्ह एकेडमी का हवाला भी दे दिया। लेकिन ये जो रोयत के बारे में इख्तिलाफ़ात हुए ये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक कोशिश की गई कि उम्मत को इंतशार से बचाया जाए, एक साथ किया जाए। इसके लिए सब उलमा और सब जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने इसमें एक बड़ा दिल दिखाया और कोशिश की गई कि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। देखिए, इस चीज़ की मैं वजाहत कर चुका हूँ, अब फिर करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी मुल्क या किसी आलिम दीन की नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो उस वक्त स्टैंड लिया वो ये था कि मेरे नासिरुल इस्लाम साहब से, जो मुफ्ती आज़म है यहाँ के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से उन्होंने उनका नाम भी लिया और तज़किरा भी किया, जिसमें अलकदी साहब है, नज़ीर साहब है, मुफ्ती नज़ीर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कश्मीर के किसी से में चांद नजर है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि पहले ही जो साइंसी इदारे थे हमारे पड़ोस के भी, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी सूरत में रूयत कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल कर रहे हैं। उस बुनियाद पर जो उस वक़्त उलमाए किराम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था वो ये था कि हम जुमे के दिन ही रोज़ा रखेंगे, और हमने कहा कि हम उसी पर स्टैंड है। और मैं कोई
पर्सनलिटी नहीं हूँ कि मैं यहाँ का रोयत का ऐलान करता हूँ। उस बुनियाद पर हम उसी मौक़िफ़ पर अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये इंतशारी कीफियत। नाजरीन कौशर खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ। मशहूर मुर्ग खाद